सुरता शब्द मार्ग मां वाला जुगो बेरी थाय छे वाला जुगो बेरी थाय छे परवा करे पींडनी परवा करे पींडनी ए तो अमर थई जाय छे सुरता शबरना मार्गमा। આ ભજન પણ નર્મદા કિનારે 2002માં એકાંતવાસ દરમિયાન બન્યું છે। એમાં બતાવ્યું છે સુરતા શબ્દના માર્ગે જો વાલા વેરી થાય સુરતા શબ્દના માર્ગે વાલા વેરી થાય પણ ઝાલેલું નવ છોડીએ प्राण भले ने जाय। आम कहेवायुं छे सुरत शब्द ने मार्गे वाला वेली थाय कारण के ज्यारे सुरता अने शब्दनो मिलन प्रवाह चाले छे अने त्यारे सद्गुरुए आपेला वचन द्वारा साधक ज्यारे उपासनामां लागे छे त्यारे संसारनो नियम छे एमां नजीकना माणसोथी विरोधाभास चालू थाय छे। एक पण कसोटीनो प्रकार छे तो सुरता शब्दना मार्गमां वाला ज वेरी थाय छे। जेम नजीकना माणसो विरोध करता जाय अने कसोटीमां पार उतरवा माटे साधक ए कसोटीमांथी एक पछी एक पोताना पहलू सर करता 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 ज्यारे साधक परमात्मा तरफ पोतानी सुरताने वहावे छे त्यारे तमाम विघ्नो पण एना माटे शंगार रूप बनी जाय छे। अने आ भजन द्वारा कहेवायुं कि आ तो एक सृष्टिनो कर्म ज छे पण तमे सुरता अने शब्दना मार्गमां जे मार्ग पकड्यो छे एने मेरु डगे पण जेना मन न डगे मरने भांगी पड़े ब्रह्मांड विपत पड़े पण वणसे नहीं सो हरिजनना प्रमाण ए रीते सुरता अने शब्दना मिलनथी तमे जीवथी शिव सुधीनी यात्राने सफल करवा माटे ए मार्ग हे साधक जीवो तमे आ मार्गमांथी जरा पण चलित थया वगर या कार्य साध्यामी या देह पात्यामी आ न्याय तमारी साधनामां तमे अविरत तमारा विकासना मार्ग पर चालता रहो चालता रहो चालता रहो गति रेव गति रेव गति रेव। हाँ ओ एक सरस आपणा जीवनमां उतारवा जेवी एक वात छे। नर्मदा माताना किनारे नर्मदानी गोदमां जईने बापू तपस्या हमणां वरस आखुं त्यां विताव्युं। त्यांथी वरस पछी गिरनार पाछा आव्या के बापा वगर गिरनारमांथी ओलियो जाणे वियोग्यो होय एवुं आत्माने थई गयुं हतुं। आजे बापाए पाछी कृपा करी छे परिवार जईने बापाने संतो जईने लई आव्या के बापा पधारो गिरनार में। पण बापाए वरस नर्मदाना किनारे जईने बापाए भजन कर्युं तपस्या कर्युं अने ई विचारो अने ई भक्ति अने ई रचनाओ बापाए जो उद्भाव कर्यो छे प्रेम थी प्रगट कर्युं छे ये तमाम वस्तु बापावे आ एक पुस्तिका में सद्गुरु कृपा प्रसाद ये नामे पुस्तिका आज एमनु विमोचन छे। अने मारी दयालु भगवान सर्वे ने विनती है कि आ पुस्तिका एक प्रसादी रूपे पण तमे लई जजो। आनी कोई कीमत नहीं। जे तमारे प्रेम थी आपवानो होय ई तमाम पैसो आश्रम में हरिहर में वपराशे। अने बापूना सद्गुरु साहेबना आमा विचारो बधा आपणाने प्रगट कर्या छे ये आपणा जीवन में उतारवाय जेवा छे। आ एमना तपस्याना आ एक मोतीड़ा छे ये आपणा घर में वसावानुं छे अने ये वांचन करजो। एमानुं आ एक भजन छे।
મારી એવી પ્રાર્થના છે કે એક એક માણસ આ પુસ્તક લઈ જાજો અને એક એક વાણી છે, બાપાના વિચારો છે, એમણે અનુભવ કર્યો છે, એ આપણાને આપ્યો છે મહારાજ અને જીવનમાં ઉતારવા જેવો છે. સુરતા શબ્દના માર્ગમાં જો વહાલા જ વેર થાય છે, વહાલા જ વેર થાય છે, સુરતા શબ્દના માર્ગમાં સુરતા શબ્દના માર્ગમાં સુરતા શબ્દના માર્ગમાં વાલા જુઓ બેરી થાય છે, વાલા જુઓ બેરી થાય છે, પરવા કરે પીડની પરવા કરે પીડની એ તો અમર થઈ જાય છે, સુરતા શબ્દના માર્ગમાં સુરતા શબ્દના માર્ગમાં. શું વાત કરી છે? વાલા જ વેરી વાલા 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 જ વેરી થાય છે, પરવા કરે પીડની એ તો અમર થઈ જોને જાય છે, સુરતા શબ્દના માર્ગમાં સુરતા શબ્દના માર્ગમાં વાલા જુઓ બેરી થાય છે, પરવા કરે પીડની એ તો અમર ઘરની પસાર ઘરની પસાર ઘર પર ઘરની પસાર પરવા કરે ના પીડની પરવા કરે ના પીડની એ તો અમર થઈ જાય છે, એ તો અમર થઈ જાય છે, સુરતા શબ્દના માર્ગમાં સુરતા શબ્દના માર્ગમાં. શબ્દો કેવા લખ્યા છે? સુરતા શબ્દના માર્ગમાં જુઓ વાલા વેરી થાય છે, પરવા કરેના પિંડની એ તો અમર થઈ જાય છે. ઓ છે વેદ
भगत जगत ने छेवेर भक्त ने जगत ने ये बात जग जाहिर छे। सारे घर मामा पा पामा बदम रे मरे दर नि सा पनि सा छेवेर भक्त ने जगत ने छेवेर भक्त ने जगत ने आवात जग जाहिर छे। छेवेर भक्त जगत ने छेवेर भक्त जगत ने वाला छावत जग जाहिर छे। नरसिंह प्रहलाद हो नरसिंह मेरा प्रहलाद ने क्या कोई साथे वेर छे। नरसिंह मेरा प्रहलाद ने नरसिंह मेरा प्रहलाद ने क्या कोई साथे वेर छे। सुरता शबरना मार्ग मां वाला जुवो आय छे। सुरता शबरना मार्ग मां कसोटी निज जान तो पण पड़ो क्या ये फेर छे। कीधी कसोटी निज जने तो पण पड़ो क्या फेर छे। किधी कसोटी निज जने किधी कसोटी निज जने तो पण पड़ो क्या फेर छे। आखी थी कसोटी निज
તો પણ પડ્યો ક્યાં ફેર છે અંતે ઉગાર્યો દેહને અંતે ઉગાર્યા તેહને હરિ વ્યાપક ઠેરો ઠેર છે હરિ વ્યાપક ઠેરો ઠેર છે સુરતા શબ્દના માર્ગમાં અંતે ઉગાર્યા તેહને અંતે ઉગાર્યા તેહને હરિ વ્યાપક ઠેરો ઠેર છે હરિ વ્યાપક ઠેરો ઠેર છે સુરતા શબ્દના માર્ગમાં ભલા જુઓ વેરી થાય છે દ્વાલા વેરી થાય છે સુરતા શબ્દના માર્ગમાં દુર્જન થી કદી દર્શો નહીં એ સજ્જનનો શણગાર છે દુર્જનથી કદી ડરશો નહીં એ જ સજ્જનનો શણગાર છે હો કૃપા જ્યાં કીર્તારી હો કૃપા જ્યાં કેર તારણી તો જે માં મહેર છે જો કૃપા જ્યાં કેર તારણી કૃપા જ્યાં કેર તારણી તો જે મહેર છે સુરતા શબ્દના માર્ગમાં સુરતા શબ્દના માર્ગમાં ભલા જુઓ વેરી થાય છે પરવા કરે ના તીડની એ તો અમર થઈ જાય છે સુરતા શબ્દના માર્ગમાં શું શબ્દ લખ્યા છે ગજરાજ નીકળે ગામમાં તો શ્વાન પાછળ ભૂકતા શું શબ્દ છે ગજરાજ નીકળે ગામમાં તો શ્વાન પાછળ
गरे नि कैसा गरे नि कैसा गरे नि ना 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 दे धनी धरे धरे गरे गम गरे गरे धनी ध धनी ध धनी ध धनी ध सरे गरे रे रे गम गरे गरे रे गम रे गम गम ध गम गजराज ने केड़े गाम तो स्वान पाछड़ गजराज ने केड़े गाम तो स्वान पाछड़ आमन मस्त रहो गजराज सम मन मस्त रहो गजराज सम विश्वास छे विश्वम भरे मन मस्त रहो गजराज सम विश्वास छे विश्वम भरे सुरता शबदना मार्गમાં આજ ભજનમાં એક ઉપલબ્ધિ આપી છે કે ગજરાજ ચાલો ગામમાં શ્વાન પાછળ ભૂંકતા જેમ ગામમાં હાથી નીકળે અને એની પાછળ કૂતરા ભસે અને કૂતરાને શ્વાન ભસત વાંકો ભૂંકને દો તુમ રામ ભજન જગ લડને દો બ્રહ્માનંદજીએ પણ કહ્યું છે કે તમે પ્રભુનું ભજન કરો એમાં આજુબાજુ તમારે જોવાની જરૂર નથી કોણ તમારા માટે શું બોલે છે અને તમારી શું ચર્ચાઓ ચાલે છે આ કહેવાની જરૂર નથી પણ તમે તમારા ભજનમાં તમારા સિદ્ધાંતમાં તમારા વ્રત નિયમમાં તમે અડગ રહી અને સાધનામાં આગળ વધતા જાઓ અને આ રીતે તો સૃષ્ટિના ક્રમ પ્રમાણે બોલવાવાળા માણસો નિંદા કરવાવાળા માણસો નિંદક હમારે મત મરો રાગ ઓર દ્વેષ નિંદક સે પાતક જલે અને નિંદક રહો હંમેશ આ રીતે ભલે નિંદા કરવાવાળા લોકો કરે પણ તમે તમારા સિદ્ધાંતને છોડો નહીં તમે સુરતા અને શબ્દનું મિલન જે સદગુરુ દ્વારા તમને કરાયું છે એનું બરાબર સાંગો પાંગ પાર ઉતરવા માટે તમારી સાધનાઓને ચાલુ રાખો. આવા સંતની ચરણરજ મેળવવા માટે હું ને તમે અહીંયા બધું છોડી આ 3-4 દિવસ તો બધે શરીરનું ભાન ભૂલી જાય છે, સમયનું ભાન ભૂલી જાય છે, આપણા ધંધાનું ભાન ભૂલી જાય છે. એ ચરણરજ લેવા આવીએ છીએ. આવા સંતના જેટલા ગુણગાન ગાય એટલા ઓછા છે મિત્રો. નથી મુખતમાં મળતા. આપણે જેની ચરણરજ લેવા આવી છીએ સંતોને સંતપણા નથી મુક્તમાં મળતા, એના મૂળ ચૂકવવા પડતા, એમાં ભોગ આપવો પડે. ઝેર પીધા, કોઈ જેલું ભોગવી, કોઈ હોડીએ ચડી ગયા, કોઈ કરવત મેલાવી, કોઈ પોતાની માટી છાબડે તોડાવી, કોઈ ઘરની નારી દાનમાં દઈ દીધી,
કોઈએ પુત્રને કાપી નાખ્યો, એકના એક દીકરાને વધેરી નાખ્યો. આવું આવું જ્યારે જીવનમાં પણ એને ખબર હતી હો, એ સંતોને, કે જે માર્ગે હાલીએ છીએ એ રસ્તા ઉપર આવા સ્ટેશન આવે છે. અને એક ભજન જેના સાનિધ્યમાં બેઠા છે, મને બરોબર યાદ છે મિત્રો. અવંતિકા ભારતી રાજા, એને ગિરનાર એટલો વાલો, કલાકારો એટલા વાલા. શું એની ફકીરીની વાત કરું, મારી તો બહુ નાની ઉંમર, અમે તો એના ચરણમાં ગળથોલિયા ખાધા. પણ ભજન અને ગિરનાર એટલો વાલો હતો. અને અહીંયા એની વસ્તી જે ગિરનારમાં હતી ને, અદભુત હતી. એક વખત ત્યાં ઢોરો જે જૂનો આપણે ભજન કરતા, એ ઢોરો પાસે ભજન. સંપત્તિની કોઈ કિંમત નહીં. અમૂલ્યમાં અમૂલ્ય ચીજ પહેરીને બાપુ વામાં જાણે કોઈ ભરતજી બેઠો હોય, ગોપીચંદ બેઠો, અરે હું તો કહું છું ભોળો નાથ બેઠો હોય એવા લાગે હોતા. અને એમાં એવા એવા કલાકારો સુરીલા, કોઈ દિવસ એને નબળું સાંભળ્યું નથી. અને ઇજ્જતથી આવતા મોરબીથી મને બરોબર યાદ છે, એ રાજઘરાણાના ગાયકો મમદભાઈ, ઇબ્રાહીમભાઈ ને શોકત ને મનસૂર ને ગુલામ, એ ઘરાનામાંથી ઇસ્માઇલ વાલેરા આવેલો આપણને ભેટ મળેલી. એ ઇસ્માઇલ વાલેરો તો એનો એક રજકણ કહેવાય. ઓલા તો સંગીતના ડુંગરા, અને જ્યાં ઇજ્જત મળે ત્યાં જ જવાવાળા. એને ખબર હતી કે આ રાજાના સાનિધ્યમાં બેસીને જ પોતાનું સંગીત વિરસાય. આવા આવા મોટા મોટા ગાવાવાળા. અને એમાં એક વખત નારાયણે શરૂઆતમાં જ પાટલો બુસ્કોટ ઉતારી અને ભેખ પહેરેલો નારાયણ સ્વામી. અને એમાં શિવરાત્રી કરવા આવ્યા. એને એમ છે ભારતી રાજાના સાનિધ્યમાં હું વાણી પાવન કરું. મને બરોબર યાદ છે કે એ મોડા મોડા નારાયણ આવ્યા, તે કાળી અલ્ફી આખે આખી એમનું પહેરતા, ચલમ બોલો ભાઈ, મસ્તીથી પીતા અને આવીને મસ્તીથી બેઠા. જોગીડો બનીનો નારાયણ સામે બાપુ આ મોટામાંથી બિરાજે ને સામે એ નારાયણ ઉપાડ્યું. આહિર ભેરવી સવારે 4 વાગે 4:30 વાગ્યાનો સમય. શું ભારતી રાજા તો લૂંટાવી દેવા વાળો, કાંઈ ન મળ્યો. પછી ધીમે ધીમે કરતા પોતે જે જે વસ્તુ પહેરી હતી એ મજા ઉતારી નારાયણને આપવા. એક એક વસ્તુ જે જોડી રાખતા તે જોડી એમને પૈસા હોતી, એમાં કેટલા પૈસા હોય, કેટલી અસર. બહુ શોખીન હતા ભારતી રાજા. રાજા કહેવાય. અને રાજા હતા જ જાણે કોઈ કૈલાસનો રાજા બેઠો હોય. ફક્ત મર્યાદાની એક પોતળી રાખી, બાકી બધું નારાયણ સ્વામીને રપણ કરી દીધો. આવા અદભુત મહાપુરુષો એમને નથી મુફતમાં મળતા, એના મૂળ ચૂકવવા પડતા. આવા મહાપુરુષને યાદ કરીએ અને એમના જ સંપૂર્ણ કૃપા પાત્ર એવા આપણા વિશંબર ભારતી. મિત્રો અતિશયોક્તિ નથી કરતો. ગિરનારમાં બની જૂઠું બોલીએ તો પાપ લાગે. બાળપણથી અમે બાપુની હારે નાના મોટા અવંતિકા ભારતી રાજાની હારે થયેલા અને બાપુના સાનિધ્યમાં અમે રહેલા. વિશંબર ભારતીજી બાપુ ત્યારે જોવા નહીં, હે કાળા વાળ, પતર પતર લગાડે, બંડી પહેરે. એની ભજનનો બાળપણથી શોખ. ગુરુ મહારાજના સાનિધ્યમાં આવ્યા પછી હવે તો અમને આમાં અડધા ધોળા આવી ગયા. અડધી સેન્ચુરી મારી દીધી, 50 ઉપર હવે અમે પહોંચી ગયા. પણ ગંગા સતી પાનબાઈના ભજનમાં હું 2-4 વાર કીધું. ગંગા સતીએ વારંવાર નમીએ. એવું જો કે મસ્તક ઝૂકતું હોય. મારા અંતરથી કહું છું, આ ભજન સ્ટેજ અમારું મંદિર છે, સરસ્વતીનું મંદિર છે. ક્યાંય એક પણ દાગ લાગ્યા વગરનું જીવન હોય તો એક જ અમારા
સીલ ને જેને ટકાયું આવા સિલવંત સાધુને વારે વારે લોકોને પાન. એક સાધે સબ સધે, આ એક વસ્તુને સાધી છે. બાકી મિત્રો બીજું બધું તો વાહે વાહે રેડાતું આવે. જેથી સીધી તો એની દાસી થઈને રહે. આવા મહાપુરુષને કોટી કોટી વંદન. જ્યારથી બાબુ સરખેજ બિરાજતા હતા ત્યારે બરોબર અમને યાદ છે, એક નાનકડી જે આપણે જઈએ ને પહેલી વહેલી જે છાપરી આવે ને ત્યાં ધૂણો અવંતિકા ભારતી રાજાએ કરેલો અને બાપુનું શરીર શાંત થયું ને ત્યારે તો બાપુ તો સાધનામાં હતા. કાંઈ કોઈની પડી નહોતી દુનિયાદારી. અને એમાંથી આજે આપણે જોઈએ છીએ સરખેજ એવો આશ્રમ આ ગિરનારની અંદર આપણને આત્માને શાંતિ. અમે ઢોરો મૂક્યો ને તો એમને એમ થતું હતું કે અહીં કણે ભજન કેવા થશે ને હું થશે. જેમ જેમ શિવરાત્રી એક આવતી જાય છે એમાં જગ્યાએ એવી પાવરફુલ ચાર્જ થતી જાય બધાની બેટરીઓ અહીં આવે ને આખું વરો. પછી અમે માંડ બીજી શિવરાત્રી તો બાળી ગયો પણ કુકડા જેવા પીછા થઈ ગયા હોય વળી જ્યાં શિવરાત્રી આવે તો પાછા મોરલા જેવા થઈ જાય. બેટરી ચાર્જ. ગિરનારી મહારાજ બાપુને 111 વર્ષનું આયુષ્ય આપે અને આપણે બધા એની સક્રિય થયામાં ટૂંકમાં અમે એની પહેલા હકેલાઈ જાય એવી ગિરનારી પાસે પ્રાર્થના. આમ સત્સમાગમ હતા. ક્યાં જાવું મિત્ર, દેવું ક્યાં શીશ ઝુકાવું. સીલ બડા, સંતોષ બડા, બુદ્ધિ બડા, ગુણવંત. આવું જેણે સીલ સાચવ્યું છે. એટલે એક ભજન આપણે બાપુને યાદ કરીએ, એમના ગુરુ મહારાજને યાદ કરીએ, ગિરનારીને યાદ કરીએ, પ્રભુ મહારાજને યાદ કરીએ. બાપુ તમે શોભાયો સરખેજ ધામની, બાપુ તમે શોભાયો સરખેજ ધામની. એ જોગીડે કીધા ભગીરથ ધામ. જંગલમાં તમે મંગલ બનાવ્યું, વેખ્યા દુઃખ અપારી. જંગલમાં તમે મંગલ કીધું, વેઠીને દુઃખડા અપારી. બાપુ અવંતિકા ભારતી રાજાના એ આશીર્વાદ તમને ગુરુ અવંતિકા ભારતી રાજાના આશીર્વાદ તમને તમારી એથી ભેટ ભગવાન તમારી.
कि जन्नो क्या कायम हो इनका क्या गिरवाने ने बोझ का भारी क्या गिरवाने ने भोलानाथ जटाधारी एनी जोड़ी में सीधी तमाम एनी जोड़ी में सीधी तमाम तुम्हें शोभायु सके शोभायु गिरनार धाम अने संत साधु में कलाकारों ए जा सदाई थाई सम्मान संत साधु ने संत साधु ने कलाकारों ना जा सदाई थाई सम्मान ई वामन देह जाए वामन देह ત્યારે વિરાટ લાગે વામન દેવ વામન ત્યારે વિરાટ લાગે ને હૈયામાં મોટી જોને એના હૈયે બાપુ તમે શોભાયું જીવના હે શોભાયું સરકે तो ये मरीने आज्ञो महामंडलेश्वर नो थान सिद्ध संतों नाम तुम्हारू ए बापू तुम की पायू तुम्हारा गुरु जी नो नाम बापू मन माया जेनु दिल जानो मन माया ઘડીકમાં કદાચ કોક ઉપર ગુસ્સે થઈ જાય તો બીજી ઘડીએ પાછા રોતા હોય મન માયાનું જેનું દિલ દયાળુ સદા રટતા શિવનું નામ એ મન માયાનું દિલ દયાળુ સદા એ જ રટતા શિવનું
ગુરુ રટતા શિવના ભારતી બાપુ તમને ભીમપુરી ના છે પ્રધાન સૂફી સંત દાસ સતારનું આ ભજન છે અને એણે કૃષ્ણ ભક્તિના સુંદર ભજનો બનાવ્યા છે. એમાંનું આ એક ભજન છુમ છુમ બાજે પાયલિયા સબ દિખલાએ કાના मेरे घर आजा आजा मेरे घर आए छुम छुम बाजे पायलियां श्रावण वद आठम की रेन सुहामनी सुहामनी आनंद मंगल गाए सब गज गामिनी गामिनी छुम छुम बाजे पायलियां सब दिखलाए कहना मेरे घर आजा आए मेरे घर आए. સતાર શાહ કહે છે કે બાલકૃષ્ણ ભગવાન જ્યારે પગમાં સુવર્ણના નુપુર પહેરી અને નંદના આંગણામાં નાચતા હતા ત્યારે આ કાગ તારા ગાણિયામાં એ ઉભો અટવાણો ને કાગ તારા ગાણિયામાં એવું ભોટવાતો રે એ તો તારા ગણીએ સરજો નહીં હું તો એક પાણો રે નંદરાણી તારા માગણા રે. કવિ કાગ કહે છે કે હું તો તારા આંગણામાં કૃષ્ણનું દર્શન કરવા માટે ભગવાન શંકર ઇન્દ્ર ચંદ્ર તમામ દેવતાઓ પણ વિવિધ રૂપ ધારણ કરી અને એ છૂમ છૂમ ઝાંઝર વગાડતા યશોદાના આંગણામાં કૃષ્ણ જ્યારે નાચતા હોય ખીલતા હોય કૂદતા હોય એ બાળ સ્વરૂપની અદ્ભુત લીલાનું દેવો પણ દર્શન કરી અને બ્રહ્માદિક દેવતાઓ પણ એમાં મોહિત થાય. ત્યારે કહે છે કે કાગ તારા આંગણિયામાં ઊભો અટવાતો હું તો એક તરફ અટવાઈને ઊભો મને એમ થયું કે આ યશોદાના આંગણામાં હું એક પથ્થર થઈ અને પડ્યો હોત તો પણ કૃષ્ણના એ સુમધુર ચરણ મારી ઉપર પડ્યા હોત અને એ ઝાંઝરના નાદના બ્રહ્મનાદ ઉઠતા એ શબ્દો મારા કાન ઉપર ગુંજ્યા હોત. એવા શબ્દોનું આ સુંદર સતાર શાહે વર્ણન કરતા એ ભક્તિનું સુંદર બ્યાન આમાં રજૂ કર્યું. છુમ છુમ બાજે 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 એ છુમ છુમ બાજે घूघरिया अब दिखलाए कन्हैया तू मेरे घर आए आए मेरे घर मेरे घर मेरे घर छुम छुम बाजे
लगावी कामरिया मुख मदकाए काना बंसी बजाते आए मेरे घर आए मेरे घर आए काना मेरे घर आए सुनकर बंसी सखियों सुन खो गई सुनकर अरे बंसी सुनकर बंसी सखियों सुन खो गई दर्शन करके मेरी पार हो गई ऐसे प्यारे 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 ऐसे ऐसे प्यारे सांवरिया नयन नचाते आए भाग्य जगाते आए मेरे घर आए मेरे घर आए काला मेरे घर आए श्रवण बजा ठमकी रे सुहामणी सुहामणी आनंद धर्मन बरसे में हुलिया भक्त जन तुमको भाई रंग उड़ाते आए मेरे घर ભક્ત દાસ સતારે અનવર ગુરુની કૃપા પ્રાપ્ત કરી અને રામ અને રહીમમાં કોઈ ભેદ ન સમજીને એ કૃષ્ણ ભક્તિના અદ્ભુત ચરિત્રનું બાલ ચરિત્રનું એવું સુંદર મધુર રસગાન એ મધુર ભક્તિભર્યા શબ્દો આ ભજનની અંદર વર્ણિત કરી અને અહોભાવ વ્યક્ત કર્યો છે કે દાસ સતાર પણ આ મધુર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની બાલ લીલાનું દર્શન કરવા માટે આતુર છે. તો હે મુરલીધર, મને પણ આ મધુર લીલાનું દર્શન થાય, આવો ભાવ ભક્તો દ્વારા રજૂ થયો છે. અમદાવાદના સરખેજમાં અને જૂનાગઢના ગિરનારમાં શિક્ષણ, માનવ કલ્યાણ અને ગૌ સેવા ક્ષેત્રે નોંધનીય કામગીરી બજાવી રહેલ ભારતી આશ્રમના સ્થાપક જંગમ તીર્થરાજ મહામંડલેશ્વર શ્રી પૂજ્ય ભારતી બાપુના અનેરા વ્યક્તિત્વના દર્શન કરીએ. ભારત એક વિશાળ દેશ છે અને ભારતમાં અનેક ધર્મો, સંપ્રદાયો પ્રાચીન કાળથી લોક હૃદયમાં સ્થાન પામી ચૂકેલા છે. પણ આમાં મુખ્ય 3 ધર્મ પરંપરાઓ છે. એક વૈદિક પરંપરા, બીજી જૈન પરંપરા અને ત્રીજી બૌદ્ધ પરંપરા. વૈદિક પરંપરા એક વટવૃક્ષ જેવી વિશાળ પરંપરા છે. એમાં પણ 3 સંપ્રદાયોની ધારાઓ આપણને જોવા મળે છે. એક શૈવ પરંપરા, બીજી વૈષ્ણવ પરંપરા. શૈવ પરંપરામાં શિવ ભક્તોની આખી પરંપરા છે. વૈષ્ણવ પરંપરામાં કૃષ્ણ ભક્તો અને ત્રીજી રામના ઉપાસકોની પરંપરા. રામ અને કૃષ્ણની ભક્તિ આજે તો ભારતના ઘર ઘરમાં વ્યાપક બનેલી જોવા મળે છે. પરંતુ પ્રાચીન કાળમાં જો આપણે જોઈએ તો શિવ પૂજાનું બહુ જ મહત્વ હતું, શિવ ભક્તિનું.
અને ગામડે ગામડે શિવ મંદિરો જોવા મળતા. ભારતના ખૂણે ખૂણે 12 જ્યોતિર્લિંગો જે છે એ પણ શૈવ પરંપરાના મહત્ત્વના તીર્થસ્થાનો છે. આ શૈવ પરંપરામાં અત્યારે જે કેટલાક તેજસ્વી સંતો બિરાજમાન છે એમાં ગુજરાતમાં ભારતી બાપુ, જેમનો અમદાવાદના સરખેજમાં આશ્રમ છે, અને ગિરનારમાં પણ જેમનો આશ્રમ ખૂબ જાણીતો છે. એ ભારતી બાપુ એક એવા સંત છે જેમણે લોક હૃદયમાં ધર્મ ભાવનાને જીવંત રાખવામાં બહુ મોટો ફાળો આપ્યો છે. આજથી 10 વર્ષ પહેલાં શિવરાત્રિના મેળામાં જવાનું થયેલું ત્યારે ભારતી બાપુ સાથે કલાકો ગાળવાનું બન્યું છે. તેઓ પોતે પ્રથમ નજરે જ એમના શાંત, સૌમ્ય અને તેજસ્વી વ્યક્તિત્વને કારણે સંત સમા ભાસે છે. તેજસ્વી લલાટ, પ્રભાવશાળી ચહેરો અને સફેદ દાઢી, એમનું વ્યક્તિત્વ પહેલી નજરે જ એમને કોઈ પણ પરિચય ના આપો તો પણ કોઈ સંત પુરુષ છે એવી છાપ ઉપસે છે. અને એમના પરિચયમાં આવીએ ત્યારે એમની સરળતા, એમની ઉદારતા, એમનો હસમુખો સ્વભાવ અને એમની મિલાનસારીતા એ હંમેશા યાદ રહી જાય એવા છે. ભારતી બાપુ માત્ર ત્યાં ગિરનારના મેળામાં મળ્યા એટલું જ નહીં, પણ એકવાર પ્રવાસ કરતાં અહીં શાંતિ નિકેતન તિથલમાં પણ અચાનક આવી ગયેલા અને અહીં અમારી સાથે 2-4 કલાકો ગાળેલા. એક જૈન મુનિ અને એક શૈવ પરંપરાના સંત. માત્ર જૈન મુનિની વાત નથી કરતો. ભારતી બાપુ તો આજે ગુજરાતમાં એક એવા સ્થાને બિરાજે છે કે જ્યાં એમણે દરેક ધર્મના સંતો સાથે, સાધુઓ સાથે, લોકો સાથે આત્મીયતા વિસ્તારી છે. આવા એક ઉદાર હૃદય, સરળ સ્વભાવી અને લોકસેવાના કાર્યોમાં સતત રસ રહેલા ભારતી બાપુ જ્યારે એમના જીવનના ઉત્તરાર્ધમાં પ્રવેશ્યા છે ત્યારે એમની શતાયુની કામના કરું છું. અને એમના દ્વારા સમાજ સેવાના, જનહિતના અનેક કાર્યો હજી થતા રહે અને આ ભારતીય સંસ્કૃતિ વધુને વધુ ગૌરવવંતી એમના કાર્યો દ્વારા બને. એમના જીવનથી અને એમના કાર્યોથી સાધુ સંસ્થાનું અને ભારતીય સંસ્કૃતિનું બંનેનું ગૌરવ વધે એવી મંગલ પ્રાર્થના સાથે મારી વાણીને વિરામ આપું. ગુરુ ગંગા, ગુરુ ગોમતીવાનો, गुरु सरस्वती के समान 68 तीर्थ गुरु चरण में कहना मेरा मान. अरे मन धर ले गुरु का सदगुरुदेव दयालु दाता, सदगुरुदेव दयालु दाता, देवत आत्म ज्ञान. अरे मन धर ले गुरु ध्यान, अरे मन धर ले गुरु ध्यान. सदगुरु शब्द श्रवण करवाई, छोड़ते गुमान. दास सुंदर कहे कर जोड़ी तो तेरा होत जग कल्याण. तेरा होत जग कल्याण, मैं कल्याण. अरे मन धर ले गुरु दयालु दाता, देवत आत्म ज्ञान. अरे मन धर ले गुरु ध्यान. अरे मन धर ले गुरु. કવિવર રવિન્દ્રનાથ ટાગોર એમ કહેતા કે કમળની બધી જ પાંખડીઓ ખુલી જાય એટલે નિર્વાણ, એટલે મોક્ષ. એમ ભારતી બાપુના આશ્રમમાં
દર વર્ષે અસંગતાના કમળની એક એક પાંખડી ખુલે છે. તો બાપુને હું જોયા કરું કે આ અસંગ કમળ એક એક પાંખડી ખુલતી જાય છે. આશ્રમમાં જે પહેલો અકાર છે અને કાનો આ, જે સ્થાનમાં તમને 9 પ્રકારના અકાર દેખાય એને આંખો મીચીને તમારે આશ્રમ કહી દેવું. એક, જે સ્થાનમાં તમે પ્રવેશ કરો અને આશ્રમનો જ્યાં આવકાર મળે, પહેલું સૂત્ર છે આવકાર. પ્રવેશ કરતાની સાથે આવકાર પ્રાપ્ત થાય. બાપુની પાસે અમે શું કામ દર વર્ષે આવીએ? કારણ કે અહીંયા છે. અહીંયા આવકાર નથી મળતો સાહેબ? હા, આવકાર ન મળતો હોય તો શું કામ આવે આ બધા? અહીંયા આદર નથી મળતો? હૃદયનો આદર મળે. સાધુને બીજો શું સંબંધ છે? પણ આદર આપે. અહીંયા હરિહરનો સાથ પડે એટલે આહાર મળે. અહીં આરામ મળે. રોકાવ જાઓ બાપા, રોકાવ, જેવી પરિસ્થિતિ હોય અહીંયા આરામ મળે. અહીં આગમ મળે. શિક્ષણની વ્યવસ્થા કરે છે બાપુ. 1 થી 12 ધોરણ સુધીની હમણાં વાત કરી. શિક્ષણના નવા નવા પહેલા પ્રકલ્પો ખોલે છે. આગમ મળે છે, આરોગ્ય મળે, દવાની, આરોગ્યની, ઔષધિની વ્યવસ્થા કરે, આરોગ્ય મળે છે. અહીં આશ્વાસન પ્રાપ્ત થાય છે માણસને, આરામ મળે છે. વિદાય લે ત્યારે આધાર મળે છે. કોઈને 5 દિવસ પછી શિવરાત્રિમાં જશે તો માણસ કેટલો આધાર લઈ પોતપોતાની રીતે નીકળે અને છેવટે આનંદ સ્વરૂપ પરમાત્માનો આનંદ આપે. બાપુના આશ્રમમાં, ભારતના જાગૃત મહાપુરુષોના આશ્રમોમાં આ 9 વસ્તુ હોય જ છે સાહેબ. એટલે જ એ આશ્રમની પદવી પામે છે. એવા ભારતીય આશ્રમમાં આ વખતે અસંગતાના કમળની એક નવી પાંખડી ખુલે છે અને તે ભગવાનનું મંદિર. મને એવું સમજાણું છે કે આ 9 વસ્તુ જ્યાં હોય એને તમારે ભારતીય આશ્રમ ગણવું. અને આ 9 વસ્તુ અહીંયા ન હોય તો આને તમારે ભારતીય આશ્રમ ન ગણવો. પણ અહીંયા છે સાહેબ, એટલે કહું છું. આ અમે શું કામ દર વર્ષે આવીએ છીએ? બાપુને અમારા તરફ એટલી બધી લાગણી, એમનું વાત્સલ્ય જે ગણો તે ગણો. પણ આ આશ્રમ કે બાપુની કોઈ પણ પ્રવૃત્તિમાં જ્યાં હોઈએ ત્યાં ક્યાંક ને ક્યાંક અમને દર્શનનો કે એમાં શરીક હોવાનો લાભ મળી જતો હોય છે. એનો આનંદ છે. અને મૂળમાં તો ગિરનારની કૃપા, દત્ત દિગંબરીની કૃપા, અહીંયા જેટલા સિદ્ધો અને શુદ્ધો બેઠા છે એ બધાની કૃપા, અને મૂળમાં આપણો રૂપાળો સાધુ પરમ પૂજ્ય અવંતિકા ભારતી બાપુ, એના અનુગ્રહનો આપેલો છે. અને બાપુ એને સતત વહાવા કરે છે. પુનઃ એકવાર મારી પ્રસન્નતા વ્યક્ત કરીને મારા શબ્દોને વિરામ આપું. બોલીએ વિશ્વનાથ ભગવાન કી.